Good afternoon, everyone. Today we are going to start our next part, which is related to vector multiplication. In last lecture, we are going with vector multiplication, and in that, its first type is scalar product. So we are moving towards the next part. This is the formula for calculating the scalar product. So next part is example of the dot product. So the dot product are used such as there is an example we have taken here, the vector r and vector s. Then the angle between the two vectors r and s is found by using the following steps. For that, first of all, we are calculating the magnitude of vector r and magnitude of vector s. That is square root of x square plus y square plus z square. And we are calculating this magnitude for both vectors r and s. Then the formula we are going to use here, which is calculated here, magnitude of s dot magnitude of r cos beta, which is equal to AD plus BE plus CF. Okay, here the r vector contains the components A, B, C, and s contains D, E, F. So we are going to calculate here this formula. After calculating the value of magnitude s and magnitude r, we are going to put here into cos beta. That means we have to calculate the angle between the two vectors. So cos beta, beta is the angle between the vectors r and s. So we are calculating here the angle beta, which is equal to AD, that means 2 into 5 plus minus 3 into 6 plus 4 into 10. ओके, आता हे दोन वेक्टर्स r and s आहेत आणि r चे कंपोनेंट्स आहेत a, b, c. म्हणजे a ची व्हॅल्यू आहे 2, b ची व्हॅल्यू आहे -3 आणि c ची व्हॅल्यू आहे 4. आणि s मध्ये d ची व्हॅल्यू आहे 5, e ची व्हॅल्यू आहे 6, f ची व्हॅल्यू आहे 10. तर याच्यामध्ये आपण हे मल्टिप्लिकेशन घेतलेलं आहे. हा फॉर्म्युला सॉल्व्ह करून आपल्याला बीटाची व्हॅल्यू काढायची आहे. बीटा म्हणजे अँगल बिटवीन दी टू वेक्टर्स. सो हे सॉल्व्ह केल्यानंतर तुम्हाला ही साइड राईट हँड साइड 32 मिळेल आणि याच्यामध्ये हे जे कॅल्क्युलेशन आहे लेफ्ट हँड साइडला त्याचं मल्टिप्लिकेशन येते, इकडे मल्टिप्लाय आहे आणि राईट हँड साइडला गेल्यानंतर ते डिवाइड होणार. Therefore cos beta is equal to 0.468. हे तुम्ही सॉल्व्ह करून बघायचं आहे. Then for calculating the angle, we have to take the inverse of the particular function, that is beta is equal to cos inverse of this value. आपल्याला जर sin beta असेल, cos beta असेल किंवा कोणतेही फंक्शन असेल त्याचं जर अँगल फाइंड आउट करायचं असेल तर आपण जी दुसरी साइड आहे त्याचा इनवर्स घेतो आपण. त्यामुळे बीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 0.468. देअरफॉर आता कॉस इनवर्स फंक्शन तुम्हाला माहिती असेल कसं काढायचंय ते, त्यामुळे आपण इथं बीटा अँगल काढलेला आहे, हा आलेला आहे 62.1 डिग्री. देअरफॉर द अँगल बिटवीन द टू वेक्टर्स आर अँड एस इज 62.1 डिग्री. आणि याच्यामध्ये हा जो अँगल मिळतो दोन वेक्टर्स मधला, हा अँगल हा 0 डिग्री अँड 180 डिग्री यामध्येच असतो. म्हणजे 0 to 180 डिग्री मधूनच अँगल याच्यामध्ये आपल्याला फाइंड आउट होतो डॉट प्रोडक्ट म्हणून. तर हे एक सिंपल एक्झाम्पल आहे. आता हे तुम्हाला एक्झामला असं येऊ शकतो की एक्सप्लेन दी example of the dot product or give any example of the dot product. So you have to prepare this example. This is the simple example where two vectors are taken, which is r and s. Then find out the magnitude and take the formula, and after that solve these steps and find out the angle. Okay, this is the simple example of the dot product. So there is any problem, then say me. Then we are going to move towards the next point, the dot product in lighting calculations, or it is also called as Lambert's law in lighting calculation. So here dot product is also used in lighting calculations or in lighting areas. So the Lambert's law states that the intensity of illumination on a diffuse surface is proportional to the cosine of the angle between the surface normal vector and the light source direction.
आता याच्यामध्ये हा लॉ काय आहे हे तुम्हाला खाली एक्सप्लेन केलं आहे, त्याच्यामध्ये समजेल. आता याच्यामध्ये बघा डॉट प्रोडक्ट इन लाइटिंग कॅल्क्युलेशन्स, ही जर डायग्राम तुम्हाला दिसत असेल तर बघा, याच्यामध्ये हा सपोज सरफेस असेल, नॉर्मल सरफेस आहे, दिस इज दी नॉर्मल सरफेस विच इज ड्रॉइंग स्क्वेअर शेप. ओके, हा एक सरफेस असेल आणि त्याच्यावरती लाईट सोर्स मधून काय केलेली आहे तर लाईट त्याच्यावरती प्लेस केलेली आहे किंवा त्याच्यावरती लाईट रिफ्लेक्ट केलेली आहे. आता याच्यामध्ये हा जो लाईट सोर्स आहे त्याच्यामधून जो लाईट येतो आणि त्याच्यामध्ये जो अँगल क्रिएट होतो याच्यामध्ये एन आहे, तर याच्यामध्ये जो अँगल क्रिएट होतो तो अँगल आपल्याला याच्यामध्ये फाइंड आउट करायचा असतो. तर आता याच्यामध्ये बघा ह्याच्यामध्ये काय घेतलेलं आहे, दी फॉलोइंग फिगर शोज दी लाईट सोर्स इज प्लेस्ड ॲट 20, 20, 40 अँड दी इल्युमिनेटेड पॉइंट इज 0, 0, 0. दॅट मीन्स फ्रॉम दिस लोकेशन लाईट सोर्स इज प्लेस्ड. आता या लोकेशनला लाईट प्लेस आहेत, मग त्याचा एक्स कोऑर्डिनेट 20 आहे, वाय कोऑर्डिनेट 20 आहे आणि झेड कोऑर्डिनेट 40 आहे. अँड इल्युमिनेटेड पॉइंट म्हणजे लाईट सोर्स हा कुठे इल्युमिनेट झालेला आहे किंवा कुठल्या पोझिशनला गेलेला आहे, तर ओरिजिन या पोझिशनला गेलेला आहे, म्हणून त्याचे कोऑर्डिनेट्स काय 0, 10, 0 आहे. म्हणजे एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाय कोऑर्डिनेट 10 अँड झेड कोऑर्डिनेट 0. म्हणजे या पोझिशनला तो इल्युमिनेट झालेला आहे लाईट सोर्स पासून, जो काही लाईट येणार आहे तो. देन वी कॅल्क्युलेट दी अँगल कॉस बीटा. त्यामुळे आपल्याला जो त्याच्यामध्ये जे वेक्टर्स क्रिएट होतील त्या पोझिशन लाईट सोर्स पासून त्या पर्टिक्युलर पोझिशन पर्यंत, तर त्याच्यामध्ये जो अँगल क्रिएट होणार आहे तो अँगल आहे बीटा. सो वी हॅव टू टेक हिअर दी एक्झाम्पल. n इज अ युनिट वेक्टर. आपण n हा युनिट वेक्टर कन्सिडर केलेला आहे. मी सांगितलं होतं की जेव्हा आपण वेक्टर्सचे एक्झाम्पल्स टाइप्स बघितले त्याच्यामध्ये कार्टेशियन वेक्टर असेल, युनिट वेक्टर असेल, तर हे वेक्टर्स आपल्याला गेम प्रोग्रामिंग मध्ये यूज होतात. तर या लाइटिंग कॅल्क्युलेशन मध्ये ऍज अ सपोर्ट हा युनिट वेक्टर यूज केलेला असतो. तर याच्यामध्ये हा युनिट वेक्टर घेतलेला आहे n, मॅग्निट्यूड आहे 0, 1, 0 0, 10, 0 आपण घेतलेला आहे. इल्युमिनेटेड पॉइंट तो इथं आपण इथे इन्क्लूड केलेला आहे. देन द पाथ ऑफ द लाईट सोर्स फ्रॉम द सरफेस इज रिप्रेझेंटेड बाय द वेक्टर. आता याच्यामध्ये आपण एक नवीन वेक्टर घेतोय एस, जो त्याच्यामध्ये काय करतो तर पाथ फाइंड आउट करतो. कशामध्ये तर लाईट सोर्स आणि त्या पर्टिक्युलर सरफेस मध्ये. तर बघा हे लाईट सोर्सचे पॉइंट आहेत 20, 20, 40 आणि हे पॉइंट्स आहेत जे इल्युमिनेटेड पॉइंट आहेत 0, 10 अँड 0. त्यापासून आपल्याला नवीन वेक्टर मिळाला एस आणि त्याची व्हॅल्यू आली 20, 10 अँड 40. इथं सबस्ट्रॅक्शन केलेलं आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला मॅग्निट्यूड ऑफ एस काढायची आहे. मॅग्निट्यूड ऑफ एस इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर. यावरून तुम्हाला मॅग्निट्यूड ऑफ एस मिळालेली आहे आणि नंतर आपल्याला अगेन तो फॉर्म्युला यूज करायचा आहे. आता इथे आपण एस अँड आर घेतलं होतं, पण आता याच्यामध्ये आपल्याला एन अँड एस हे दोन घ्यायचे आहेत. तर याच्यामध्ये बघा एन ची मॅग्निट्यूड 1 येणार आहे, कारण आपण हा युनिट वेक्टर कन्सिडर करणार आहोत 0, 1, 0. ओके, त्यामुळे मॅग्निट्यूड ऑफ एन काय आलेली आहे 1 आहे. इथे 0, 1, 0 आहे आणि हा युनिट वेक्टर घेतल्यामुळे, आणि युनिट वेक्टरची मॅग्निट्यूड 1 असते, त्यामुळे हा फर्स्ट वेक्टर झाला एन आणि दुसरा वेक्टर आहे एस. त्याच्यामध्ये आपण लाईट सोर्सचे पॉइंट मायनस इल्युमिनेटेड पॉइंट असे घेतलेले आहेत आणि त्याच्यावरून हा एस वेक्टर आपल्याला मिळालेला आहे. तर असे हे दोन वेक्टर्स आहेत. हा युनिट वेक्टर असल्यामुळे त्याची मॅग्निट्यूड काय असणार आहे 1 असणार आहे. आणि त्याच्यानंतर आपण ह्या एस वेक्टरची मॅग्निट्यूड फाइंड आउट केलेली आहे, ती आहे 45.826 इंटू कॉस बीटा विच इज इक्वल टू एडी प्लस बीई प्लस सीएफ. ओके, आता इथे याचे बघा ए बी सी म्हणजे 0, 1, 0 आणि डीई एफ काय आहे 20, 10 अँड 40. ओके, तर यामधून आपण हे फाइंड आउट केलेली आहे टर्म एडी बीई अँड सीएफ. तर हे जर सॉल्व्ह केलं तर याच्यामध्ये कॉस बीटा व्हॅल्यू काय मिळते तर 0.218. याच्यामध्ये आपण कॉस इनवर्स घ्यायचा आहे. इथे कॉस इनवर्सची जी व्हॅल्यू येईल ती तुमची 0 डिग्री टू 180 डिग्री मिळणार आहे याच्यामध्ये.
So therefore the light intensity at the point 0, 0, 0 is 0.218 of the original light intensity at 20, 20, 40. Okay, म्हणजे याच्यामध्ये लाईट इंटेन्सिटी फाइंड आउट केली जाते बाय युजिंग Lambert's law. The intensity of illumination on a diffuse surface is proportional to the cosine of the angle between the surface normal vector and the light source direction. म्हणजे या लाईट सोर्स पासून येणारा जो लाईट असेल त्याची जी इंटेन्सिटी आहे ती कोसाइन अँगल म्हणजे हा जो कॉस बीटाचा अँगल असेल त्याच्याशी प्रपोर्शन मध्ये अवेलेबल असणार आहे. तर हा लॅम्बर्ट्स लॉ आहे. तुम्ही परत रीड करू शकता याच्यामध्ये याचं स्टेटमेंट काय आहे ते. सो हिअर is the question for 1 mass which explain Lambert's law statement, or there is a 5 mass for the Lambert's law in lighting calculations, or it is also called as dot product in lighting calculation. So you have to prepare this law. After that, this is the example, depends on that particular law. Okay, which is called as dot product in lighting calculation. So the next part is dot product in backface detection. So this is another important concept of dot product, which is backface detection. So we can continue this point. First of all, we can identify the back-facing polygons relative to the virtual camera by calculating the angle between the polygon surface normal and the line sight between the camera and the polygon. See here in this example, suppose there is a camera, then this side is visible and this side is invisible. म्हणजेच काय तर याच्यामध्ये एखादा पॉलिगॉन आपण याच्यामध्ये सपोज इथे घेतला तर त्याच्यामध्ये जी साइड त्या पॉलिगॉनची जी आपल्याला दिसते किंवा व्हर्च्युअल म्हणजे कॅमेऱ्याच्या साइडला असते तर ती व्हिजिबल असते आणि त्या कॅमेऱ्याच्या बॅक साइडला असते ती त्याची इनव्हिजिबल साइड असते. तर त्याच्यामध्ये आपल्याला ते डिटेक्ट करायचं आहे बाय युजिंग डॉट प्रोडक्ट. त्याच्यामध्ये जी काही त्याची बॅक फेस आहे ते कसं डिटेक्ट होतं तर हा डॉट प्रोडक्ट कन्सेप्ट यूज करून त्याच्यामध्ये ही आयडेंटिफाय केली जाते बॅक फेस. सो for that dot product is used. If the calculated angle is less than 90 degree, then the polygon is visible, and if the angle is equal to or greater than 90 degree, then the polygon is invisible. म्हणजे त्याच्यामध्ये जर लेस दॅन अँगल असेल त्याच्या पॉलिगॉन मधला तर ती विजिबल असते आणि त्याच्यामध्ये जर ग्रेटर दॅन 90 डिग्री असेल तर ते ती साइड इनव्हिजिबल असते. आता याच्यामध्ये बघा ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन दाखवलेलं आहे. आता याच्यामध्ये सपोज इकडे कॅमेरा प्लेस असेल, आता हा जो अँगल आहे तुम्हाला हा पॉलिगॉन दिसत असेल किंवा ट्रायंगल दिसत असेल याच्यामध्ये हा अँगल आहे लेस दॅन 90 डिग्री त्यामुळे ती साइड विजिबल आहे आणि हा ग्रेटर दॅन 90 डिग्री आहे त्यामुळे ही जी साइड आहे ट्रायंगलची या ट्रायंगलची ती काय आहे इनव्हिजिबल आहे. तर आता ह्याच्यामध्ये कसं फाइंड आउट करायचं तर त्याच्यासाठी आपल्याला इथं मॅथमॅटिकली बघायचं किंवा अल्जेब्रिकली बघायचं की याच्यामध्ये हे कसं फाइंड आउट होतं. So we are going to take here one of the example. Suppose there is an angle, camera placed at 0, 0, 0. That means this is the position of camera, which is 0, 0, 0, and the vertex of polygon is 10, 10, and the normal vector is 5, 5, minus 2. So here we have taken n is equal to 5, 5, minus 2. Then the magnitude of the vector n is equal to 5 square plus 5 square plus minus 2 square. That means we are going to calculate magnitude of n. Then the camera vector c is given by 0, 0, 0, minus 10, 10, 40. So we are taken here the another vector c. Then the magnitude of vector c is equal to square root of this x, y, and z. So we calculate here magnitude of c. Then by using this formula, magnitude of n into magnitude of c into cos beta, which is equal to AD plus BE plus CF. By solving these equations, we get here the angle beta, so which is 93.635 degree
इट डिस्क्राइब्स द पॉलिगॉन इज हिडन. आता याच्यामध्ये सांगितलं होतं की ते प्रूव्ह झालेलं आहे की याच्यामध्ये याची कन्सेप्ट काय आहे. तर याच्यामध्ये बघा, याच्यामध्ये बॅक फेस फाइंड आउट केला जातो कोणत्याही पॉलिगॉनचा. आणि त्याच्यामध्ये बघा तो कसा फाइंड आउट केला जातो, तर बाय कॅल्क्युलेटिंग द अँगल बिटवीन द पॉलिगॉन सरफेस नॉर्मल अँड द लाईन ऑफ साइट बिटवीन द कॅमेरा अँड द पॉलिगॉन. म्हणजे हा जो कॅमेरा आहे आणि हा जो पॉलिगॉन आहे त्याच्यामधली जी काही लाईन आहे त्याच्यामधला जो अँगल आहे तो अँगल कॅल्क्युलेट केला जातो. आणि तो जर अँगल हा लेस दॅन 90 डिग्री असेल तर तो पर्टिक्युलर पॉलिगॉन हा व्हिजिबल असतो. आणि जर हा अँगल ग्रेटर दॅन 90 डिग्री असेल तर तो पॉलिगॉन इनव्हिजिबल असतो. तर आता हे व्हिजिबल किंवा इनव्हिजिबल हे याच्यामध्ये कसं फाइंड आउट केलेलं आहे, तर याच्यामध्ये एक एक्झाम्पल घेतलेलं आहे. तर याच्यामध्ये कॅमेरा हा 000 पोझिशनला प्लेस केलेला आहे आणि पॉलिगॉन हा 10-10-40 या पोझिशनला आपण कन्सिडर केलेला आहे. सपोज हा पॉइंट घेतलेला आहे आपण, इनव्हिजिबल आहे तो, तर त्याचे पॉइंट्स काय आहेत तर 10-10-40. आणि याच्यामध्ये हा नॉर्मल वेक्टर आपण हे पॉइंट्स घेतलेले आहेत, त्याच्यावरून आपण एन आणि सी दोन्हीचे कंपोनंट्स फाइंड आउट केलेले आहेत. आणि त्याच्यानंतर हा फॉर्म्युला यूज केल्यानंतर याच्यामध्ये बघा तुम्हाला हा जो अँगल मिळालेला आहे हा अँगल 90 डिग्री पेक्षा जास्ती आहे. त्यामुळे हा जो पॉलिगॉन आहे तो काय आहे तर हिडन आहे, म्हणजे इनव्हिजिबल आहे. कारण का तर तो ग्रेटर दॅन 90 आलेला आहे म्हणून. So this is the example of dot product in backface detection. याच्यामध्ये बॅकफेस डिटेक्शन केलं जातं की तो पॉलिगॉन व्हिजिबल आहे किंवा इनव्हिजिबल आहे. तर या टाइप साठी सुद्धा या डॉट प्रोडक्टचा काय होतो यूज होतो. तर आता याच्यामध्ये आपण काय काय बघितलं, तर याच्यामध्ये बघितलं एक्झाम्पल ऑफ दी डॉट प्रोडक्ट, म्हणजे डॉट प्रोडक्ट ऍक्च्युअली काय असतो. त्याच्यानंतर डॉट प्रोडक्ट इन लाइटिंग कॅल्क्युलेशन and the dot product in backface detection. So next part is vector product. The vector product is also known as the vector product is also known as cross product because of the cross symbol is its notation. त्याच्यामध्ये क्रॉस हे त्यांचं वेक्टर प्रोडक्टचं नोटेशन आहे. That means we have defined r dot s and vector product as r cross s. So where r cross s which is equal to t, where magnitude of t is equal to magnitude of r dot magnitude of s into sin beta. Here beta is the angle between r and s. Here also we taking two vectors which is r and s. Vector t is a normal that is 90 degree to the plane and it contains the vectors r and s. ज्याच्यामध्ये आपण दोन वेक्टर्स घेतलेले आहेत r and s. आणि हा जो वेक्टर t आहे तो नॉर्मल असणार आहे प्लेनशी. आता प्लेन म्हणजेच काय, तर हे जे तुम्हाला इथं डायग्राम मध्ये दिसतं, या डायग्राम मध्ये दिस इज द नॉर्मल सरफेस दॅट मीन्स प्लेन. So here we take two vectors r and s which is Cartesian vectors. हे Cartesian vectors आहेत. r is equal to ai plus bj plus ck and s is equal to di plus ej plus fk. So we are going to take here cross product which is r into s, then multiply this each term with another each term of s vector. So after solving this equation, you try to solve this equation. So here r cross s is equal to these terms. So by using the cross product definitions, I cross I, j cross j, k cross k, these have the magnitude 0. So that's why the angle between the vector is 0 and sin 0 is equal to 0. So these terms are minimizing. So r cross s is equal to these terms. आता या ज्या टर्म्स आहेत या टर्म्स तुम्ही सॉल्व्ह करून बघायच्या आहेत. याच्यामध्ये त्याचं कसं मिनिमायझेशन होतं ते. त्याच्यानंतर बघा, अकॉर्डिंग टू द मॅथमॅटिशियन विल्यम ब्राउन हॅमिल्टोनियन, दिस I क्रॉस j is equal to k, j cross k is equal to I, k cross I is equal to j, and see here these terms j cross I, k cross j and I cross k. So we reduce these terms to r cross s.
we have to find out this term, which is BF minus C into I plus CD minus AF into J and AE minus BD into K. So get the symmetric result here. So you have to see here R cross S, which is this term, and in the determinant form we have right here the vector product, which is R cross S is equal to BC EF. This is the cross multiplication taken for the particular determinant, that is BF minus CE into I minus AF into CD, AF minus CD into J plus AE minus BD into K. So for the vector product, we have to use these two formulas. Vector product साठी आपण हे दोन फॉर्म्युलाज R क्रॉस S. तर याच्यासाठी हा सिंपल फॉर्म्युला आहे, जसा आपण वरती यूज केला स्केलर प्रोडक्ट साठी, आणि हा डिटर्मिनंट फॉर्म मधला आहे. तुम्हाला याच्यामधला कोणता सुटेबल आहे तो तुम्ही एक्झाम्पल मध्ये यूज करू शकताय. तर हे दोन फॉर्म्युलाज आहेत, आर डॉट एस चा जो बघितला तो आणि हा आर क्रॉस एस. सो वेक्टर प्रोडक्ट्स आर डिनोटेड बाय क्रॉस सिम्बॉल and scalar products are denoted by dot symbol. हा जो डॉट सिंबल आहे हा स्केलर प्रोडक्टचा आहे आणि हा क्रॉस आहे तो वेक्टर प्रोडक्टचा आहे. सो the last point is the right hand rule. The right hand rule is used to calculate the orientation of the cross product vector. The operation R cross S is given if we align the right hand thumb with R, middle finger point to T and the first finger with S. So right hand rule जो आपण 3D ओरिएंटेशन मध्ये बघितलं किंवा 3D डायमेन्शन्स मध्ये बघितलं, त्याच्यामध्ये एक्स वाय झेड त्या टाइप मध्ये आपल्याला जो राईट हँड रूल कॅल्क्युलेट होतो, त्याच्यामध्ये जर आपण राईट हँड कन्सिडर केला तर त्याच्यामध्ये जो थंब असतो तो आर वेक्टरशी कन्सिडर होतो, मिडल फिंगर असेल ते टी शी कन्सिडर होतो आणि जे फर्स्ट फिंगर आहे ते एस वेक्टरशी कन्सिडर होतं आणि त्याच्यावरून हा राईट हँड रूल क्रिएट होतो. ओके. So there is any problem related to this lecture, then contact me. Okay. Thank you. Hello, Khushbu ma'am. Hello.